अभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। अल्ताफ कॉलोनी का पीछे बाजू, मस्जिद के पीछे बाजू, और बाद में मस्जिद के पीछे बाजू हमीदा मैरिज हॉल के पास वो पूरे घर को ऐसे ब्लॉक छोड़ा। ब्लॉक होने की वजह से यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम होगा, लाइन चुकाने की वजह से 15 दिन से गुजार रहे हैं उसे। 8 दिन से तो बहुत ही सीरियस हो ट्रक गया सब। महीना डेढ़ महीने से स्लो जा रहा था वो सलाम और ये सब। तो अभी क्या हुआ, वो टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया। टेक्निकल प्रॉब्लम इसी कल बाद में 3 दिन से हमारे ये डबल साजिया मैडम है, उन्होंने आने के बाद में बताने के बाद इन्स्पेक्शन होने के बाद में फाइनल हुआ वो होने के बाद भी अब कनेक्शन देने के बारे में बात हुई, यूँ भी हुई। अभी मुझे चंबर भरने से पहला मुझे बुलाओ को बोलना, मिस्त्री को भी बोलना है, और बाद में तू बोल कारपोरेटर को बुलाओ को बोले, बाद में मैं क्या बोलता नहीं उसके हिसाब से बाद में काम करेंगे। ठीक है, तो मस्जिद है सामने ओवरफ्लो हो को बाद में क्या भी बाद में पानी वगैरह के बाहर नहीं आना है सब। ठीक है, तो 3 रात आता हमारे बरस में जागराने के बाद में सब जने में नमाज पढ़ते हैं रोड पर। पानी पाने के टाइम बाद ओवरफ्लो हुआ तो क्या रहा तो ऑफिस करना पूरे यूनियन के अंदर अच्छा काम हुआ, ये जगह अच्छा फेल हुआ हमारा है। तो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, खुद ऐसा कर ले सो कॉन्टेक्ट कर लेने की वजह से हुआ। अगर से मुझे बुलाते तो कुछ क्या भी नहीं होता गाँव। तो इसके लिए इमीडिएट मिस्त्री आने के बाद तो क्या करने का कर लेगा, मुझे बुलाना है। हाँ बा बोले, वहाँ आने के बाद कॉन्ट्रेक्टर को बोला, बाद में तो बच्चे मिस्त्री को बोला, मैं मैडम को बताता हूँ ये बात ऐसा है बिल्कुल। तो ना मीटिंग में धारवाड़ के अंदर आए बराबर बाद में क्या है डिस्कस करता हूँ। सुबह के अंदर एस सर के अंदर धारवाड़ डीसी के ऑफिस में सब जने में ऑफिसर कमिश्नर सब से पकड़ को हमारे कॉर्पोरेशन के पूरे सो हाई ऑफिसर से धारवाड़ के अंदर डीसी ऑफिस में है एस आर के सिलसिले में सो उसके अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो उसके सर सब जने वहाँ है, उसके सर वो मैडम भी नहीं आ सक रहे हैं अभी। बाद में उसके लिए टेक्निकल प्रॉब्लम है, छोटा हुआ चंबर है सामने का, सिर्फ 2 फुट का बट्टा छवा हुआ, 2 फुट नीचे हुआ, 2 फुट ऊपर हुआ, 4 फुट का होना वैसे। तो हमारा यहाँ कारपोरेटर को बुला कर से करते तो होता था हुआ बराबर कॉन्ट्रैक्टर क्या है अपना दिमाग खर्च कर ले को बना ले छोड़े होने। तो हमें भी है नहीं, यस सर के अंदर है, तो हमारे इंजीनियर में है नहीं, मनमानी कर छोड़े ये रोड को। तो मेन है सो यहाँ नाका हमारा मस्जिद के सामने का डोर है, ये पे लोग छोड़ा। तो उसके सर बाद में टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ, फिर भी उसे ऐसा ये चंबर निकाल को मैं कोशिश करता हूँ। 4 फुट की चेहरे ऐसे बता 4 फुट का चंबर बनाना है, ये डेमोलेशन करना जो बने सो 4 फुट का अंदर से आग ऊपर से 2 फुट का जो कवर होता है वैसा लेकर आना, उसे कटोरा कर बोलना बोले पानी जितना भी स्टॉक रहा इसके अंदर पैर को चला जाता ओवरफ्लो नहीं होता। बोले तो स्टार्ट कर ले सर, काम स्टार्ट करना हुआ मस्जिद सामने है वो घराना तो सब दोनों जना भाई जना होता नहीं कि 12 साल हुआ 17 साल 18 साल हुआ मस्जिद को। हाँ वो नहीं मस्जिद को 18 साल हुआ, ये क्या भी प्रॉब्लम है था। अब हमें छोड़े है भरने के चलो पड़ता पानी। हाँ 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 पानी छट रखा वो लगना नहीं है पानी वेस्ट पानी वो आगे चले ज्यादा आगे ले ठोक बैठा क्या जा रहा है उतरा नीचे 2 फुट
ಪಟ ಈಗ ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರ ಬ್ಲಾಕ್ 2 ಫೂಟರ್ ಇದೈತಿ ಈಗ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಿರೋ ಪೈಪ್ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಲೈನಿಗೆ 6 ಫೂಟ್ ಡೆಪ್ತ್ ಐತಿ ಈಗ ಬರ್ರಿ ಮಳೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅದು ನೀವು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾವುದು ಈಗ 6 ಫೂಟ್ ದಪ್ಪ ಐತಿದ ಈಗ ಚಂಬರ್ ಈಗ ನೀವು ಈಗ ದಡ್ಡ ಮಾಡ್ತಿರಂತ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇದು ದಡ್ಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗಿ ಏನೋ ಅರಾಗಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅದ್ರಾಗ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಚಂಬರ್ ಕವರ್ ಅಂತ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ರಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಬಿಡ್ರಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ದಡ್ಡ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಲ್ಲ ಸೇಮ್ 4 ಫೂಟಿಂದ ಸೇಮ್ ಸೈಜ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ 4 ಫೂಟಿಂದ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಹೆವಿ ಕವರ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ ಇಲ್ಲೇನ ಹೆವಿ ಕವರ್ ಹಾಕೊಡ್ರಿ ಅದು 4 ಫೂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಹೋಗ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು ದಪ್ಪ ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಆಮೇಲೆ 2 ಫೂಟ್ 1.5 ಫೂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಲಿ ನೀರು ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಸೂದಿ ಕಡೆ ಒಟ್ಟಾರಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ನೀರು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಮಸೂದಿ ಐತಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಜಾಗರಣೆ ಎಲ್ಲರಾಗಿ ಹೊರಗರಾಗಿ ನಮಾಜ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತಾರ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಹಿಂದಿಂದ 18 ವರ್ಷ ಆಗ್ತದೆ ಮಸೂದಿ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವ್ಸನೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಐತಿ ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾಳೆಗೆ ನಾವೀಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಸೇಮ್ 4 ಫೂಟಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ಅಥವಾ 4 ಫೂಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ಅದು ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೀಪ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಬಿಡ್ರಿ ನಾ ಹೇಳೇನಂತೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಗಲಿ ಬಟ್ ಅದಾಗಿ ನೀವು ನಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹಿತ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬರೀ ಓರಲ್ಲಕ್ಕ ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ MLA ಸಾಹೇಬ್ರದ ಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಇಷ್ಟು ಲೈನ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಚೇಂಜ್ ನಮ್ಮ ಅದ್ರಾಗ ಏನಾಗಿ ಲುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಇರ್ತಲ್ಲ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ರೇಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವ್ರು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಹಿತ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ರಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಫಂಡ್ ಬರಲಿ ಹಂಗ್ರೆ ನಾನೇ ನಮಾಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಶೇಪ್ ಹಾಕೋಬೇಕು ನಾಳೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಮನೆಗೆ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಲೈನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಹೊಸ ಲೈನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಲೈನ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ರಿ 2 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಳಗಿಂದ ಏನೈತಲ್ಲ ಗಿಲಾವ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ನಾ ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ನನ್ನ ಎಣ್ಣೆನಗರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾಂದರಾಗಿ ವಾರ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ ಕಮಿಷನರ್ ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ ಮೇಡ್ ಫಂಡ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲಾರ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟಾ ಹೊರಗಿಂದು ಒಳಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಏನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಬಂದೈತಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ತ್ರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ लेन डालें तो घर के सामने वो लेन ऐसे पुराने लेन ऐसे नीचे गई क्या नीचे निकाल कर नई लेन डालें क्या उसके ऊपर डालें वो पुरानी लाइन है 1.5 फुट नीचे है 1.5 फुट नीचे है ऊपर लाइन डाल छोड़े ना चलने 23 लाइन है लाइन चढ़े फर्स्ट ಒಳ್ಳೆ गए आने सुलभ लाइन तुम्हारी चेंज हमारे लेवल ही सेवा नहीं मुझे क्या होना खाली रिपोर्ट है पुरानी लाइन नहीं मम्मा पुरानी लाइन निकाल को 1 फुट का डिफरेंस पुरानी लाइन नीचे है उसके ऊपर बने हो ना मतलब पार्ट आता टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಳೆ ಲೈನ್ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂತ 1 ಫುಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮಿಸ್ತ್ರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮದು ದೊಡ್ಡ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮರಾಗಿ ಮಿಲಾದ್ ನಬಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಬಹುಶಃ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗೆ ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿನ್ನದಾಗಿ
ಸೇಮ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದಾಗಿ ನಮ್ಮರಾಗ ಹಬ್ಬ 26 ತಾರೀಕಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಊಟ ಇರ್ತೈತಿ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಕನು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳದವರಿಗೆ ಅದಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ನಡೆದಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದಾಗಿ ಲಘು ಲಘು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಲೈನ್ ಹಾಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿ ನನಗೆ ದಾರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ತಾರೀಕು ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲ 19 2 ದಿವಸ ಒಳಗೆ 21 ಮಟ ನಂಗಂದ್ರೆ ಚಂಬರ್ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಲೈನ್ 2 ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಅದಾಗಿದ ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಬ್ಬ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರೋಡ್ ಏನಿದ್ದು ನಮ್ಮ MLA ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಗಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟು ತೆಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ बोलो ना साहब जल्दी करो बोल ಆಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಬೇಕು ನೀವು ಏನು ಅದಾಗಿ ಡೆಮೋಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಲುಕ್ಷಾನ ಆಕೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಅದಾಗ ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಅದಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ 4 ಫುಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಕಿತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಅದು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಆಗಲಿ 1000 ಆಗಲಿ ಆ ಕೊಡೋದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾಶೀರ್ ಅಸೋಂಡಿ ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡ್ರ MLA ಅವ್ರ PA ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಆಗಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಚಂಬರ್ ಅರಾಗಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅರಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಕೊಡ್ತಾರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಲೋ ಯಾಕೆ ಬೇಕು